اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الفصل الرابع من المرحلة الخامسة في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك۔ آج ہماری بحث جنس اور فصل کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ یہ بحث تقریباً جب سے ہم نے فلسفہ شروع کیا ہے اب تک تقریباً 2 مرتبہ اس کی طرف تذکر دیا جا چکا ہے، لہذا اگر وہ مطالب تھوڑے بہت بھی اگر ذہن میں ہوئے تو یہ مطالب سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس فصل کا جو پہلا مطلب ہے وہ تو 100% منطقی ہے۔ عرض کیا تھا کہ اگر منطق مظفر میں آپ رجوع کریں گے، علیکم السلام، تو یہ مطلب آپ کو وہاں پر ملے گا اور آپ نے پڑھا ہے وہاں پر۔ نو کی کیا تعریف کی جاتی ہے معمولاً منطق کے اندر کہ نو اس ماہیت تام کو کہا جاتا ہے کہ جس پر آثار خارجیہ مترتب ہوتے ہیں۔ مثلا انسان نوع ہے کیونکہ یہ ماہیت تام ہے اور اس کے اوپر آثار خارجیہ بھی مترتب ہوتے ہیں۔ انسان ہے کہ جو درک کرتا ہے، انسان ہے کہ جو اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے، انسان ہے کہ جو ضاحک ہے۔ جتنے بھی آثار خارجیہ ہیں یہ اس نوع کے اوپر مترتب ہوتے ہیں۔ پس نوع کی تعریف یہ علم منطق میں کی جاتی ہے۔ عقل جب اس نوع کو مد نظر رکھتی ہے تو اس کو تحلیل کرتی ہے 2 حصوں میں۔ عقل دیکھتی ہے کہ یہ نوع ایک جزء مشترک رکھتی ہے اور ایک جزء مختص رکھتی ہے۔ مثلا اسی انسان کو جب عقل تحلیل کرتی ہے تو عقل یہ پاتی ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسا جز موجود ہے، ایک ایسی خصوصیت موجود ہے کہ جو فقط انسان کے اندر نہیں پائی جاتی بلکہ انسان سے ہٹ کر باقی اشیاء میں بھی پائی جاتی ہے۔ مثلا عقل جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ انسان کے اندر ایک جو خصوصیت پائی جاتی ہے وہ ہے حیات رکھنا اور اپنے ارادے سے حرکت کرنا۔ یہ خصوصیت انسان میں پائی جاتی ہے، لیکن عقل جب دیکھتی ہے کہ یہ تو فقط انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو آپ کسی جانور کو بھی اگر مد نظر رکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی خصوصیت موجود ہے۔ مثلا آپ کسی بکری کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں، بھینس دیکھ لیتے ہیں، کوئی بھی آپ جانور دیکھ لیتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی حیات ہے اور وہ حساس بھی ہے اور متحرک بالارادہ بھی ہے، اپنے ارادے سے تحرک بھی کرتا ہے۔ پس عقل نے دیکھا کہ یہ والی خصوصیت جزء مشترک ہے اور علم منطق میں اس جزء ذاتی کو کہ جو مشترک ہو اس نوع کے اندر اور باقی انواع کے اندر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنس۔ جزء مشترک کو جنس کہتے ہیں، جزء ذاتی۔ لیکن عقل ایک اور جز کو دیکھتی ہے آ کر کہ وہ فقط مختص ہوتی ہے ایک نوع کے ساتھ، اس سے باہر نہیں ہوتی۔ مثلا انسان میں عقل آ کر یہ دیکھتی ہے کہ انسان درک کرتا ہے اور اسی درک کے بلبوتے پر گفتگو کرتا ہے، اور یہ خصوصیت اس کائنات میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے عالم مادہ کے اندر۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ طوطا بولتا ہے
تو بولنے کی قدرت اور طاقت تو اس کے اندر بھی موجود ہے، تو جواب اس کا کیا ہے کہ طوطا رٹی ہوئی باتیں بولتا ہے، تفکر کر کے نہیں بولتا۔ انسان جو گفتگو کرتا ہے وہ اس کے تفکر و درک کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ خصوصیت کسی کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ پس جب عقل اس جزء مختص کو دیکھتی ہے، اس کا نام منطق میں رکھا جاتا ہے کہ یہ فصل ہے۔ جزء مختص کو فصل کہتے ہیں۔ پھر علم منطق تھوڑا قدم آگے بڑھاتا ہے، جنس کو اور فصل کو دو حصوں میں ان کی تقسیم مزید بیان کرتا ہے کہ جنس جو ہے وہ قریب اور بعید کے درمیان تقسیم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے فصل بھی جن سے فصل قریب اور فصل بعید میں تقسیم ہوتے ہیں۔ کہ تمام باتیں یہ علم منطق کی ہیں، اور میں بھی یہاں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ جن سے قریب کسے کہیں گے؟ وہ جنس کے جو بلا واسطہ نو کے لیے حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں جنس سے قریب۔ مثلا حیوان جنس ہے انسان کی، تو یہ حیوان ہونا یا حیوانیت انسان کے لیے حاصل ہے بدون واسطہ۔ حیوان اور انسان کے درمیان کسی قسم کا کوئی واسطہ موجود نہیں ہے، بس حیوان جن سے قریب ہے۔ لیکن جسم کیا ہے؟ جن سے بعید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اور جسم نامی یا جسم نامی جو بھی آپ نام لے لیں، ان کے درمیان کیا ہے؟ واسطہ موجود ہے۔ یعنی آپ حیوانیت کو کراس کر کے جائیں گے تو آپ جسم نامی پر پہنچیں گے، جسم نامی کو آپ کراس کر کے جائیں گے تو آپ جسم پر پہنچیں گے۔ تو جسم انسان کی نسبت جنس ہے، لیکن جن سے بعید ہے، کیونکہ بدون واسطہ حاصل نہیں ہے، بلکہ درمیان میں واسطہ موجود ہے، یہ جن سے بعید ہے۔ اور جن سے سافل اور جن سے عالی، یعنی جن سے قریب اور جن سے بعید کے درمیان جو اجناس موجود ہوں، اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ جن سے متوسط۔ وہ متوسط، مثلا جسم میں نامی کیا ہو جائے گا؟ جن سے متوسط۔ اسی طریقے سے فصل بھی ہے۔ فصل چونکہ بلا واسطہ انسان کے لیے حاصل ہے، وہ فصل قریب ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی فصول ہیں جو اس سے پہلے موجود ہیں، وہ ساری کیا ہیں؟ وہ فصل بعید شمار ہوں گی۔ مثلا حساس متحرک بالارادہ، یہ فصل ہے حیوان کی، لیکن یہ حساس متحرک بالارادہ کب انسان کے لیے حاصل ہوگا؟ کہ جب حیوان کا واسطہ آئے گا بیچ میں، یعنی انسان پہلے حیوان بنے گا، تب جا کر حساس متحرک بالارادہ فصل بنے گی۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ بس چونکہ یہاں پر واسطہ آ گیا ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فصل بعید ہے انسان کے نسبت۔ اسی طریقے سے باقی فصول بھی ہیں، اور یہ آپ اسی سلسلہ یہ چل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نو ہے۔ انواع کے سلسلے کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو نو جو ہے وہ نوع عالی، نوع سافل، نوع متوسط میں تقسیم ہوتی ہے۔ انسان کو منطق کے اندر نوع سافل کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سلسلہ انواع کے اندر سب سے نیچے جو نوع آتی ہے وہ کون سی ہے؟ انسان کی ہے، بس وہ نوع سافل ہے۔ اور جسم جو ہے وہ نوع عالی کہلائے گی، کیونکہ وہ سلسلہ انواع کے اندر سب سے اوپر ہے، وہ نوع عالی ہے۔ اور ان کے درمیان جو انواع موجود ہوں گے، یعنی جس میں نامی ہونا اور حیوان ہونا، یہ انواع کون سی؟ انواع متوسط کہلائیں گی۔ یہ ایک مطلب تھا کہ جو پہلا یہاں پر ذکر ہے۔ عبارت دیکھیں، وَالْمَاهِيَّةُ التَّامَّةُ الَّتِي لَهَا آثَارٌ خَاصَّةٌ حَقِيقَةً مِنْ حَيْثُ تَمَامِهَا
तो सम्मा नौअन माहियत तामा के जिसके लिए आसार खासा होते हैं, हकीकतन खारजन, ये एतबारी व वाहमी आसार नहीं होते बल्कि हकीकतन होते हैं। और ये आसार भी कब होते हैं? मिन हैसु तमामिहा, के जब वो माहियत ताम हो जाए, अपने अज्जा मुकम्मल तौर पर इसको मिल जाएं, तो सम्मा नौअन, इसको नौ कहते हैं। मिसाल क्या है नौ की? कल इंसान वल फरस, जिस तरीके से इंसान है और जिस तरीके से फरस है, ये सारे अनवा है। सुम्मा इन्ना नजिदु बअज़ल मआनी अज़्ज़ातिय्या अल्लती फिल अनवा'i तश्तरिकु फी अक्सर मिन नौइन वाहिद। फिर फरमाते हैं कि हम पाते हैं, यानी अक्ल जब तहलील करती है इसको, तो वो बाज मआनी जातिया को पाती है कि जो अनवा के अंदर एक से ज्यादा नौ में मौजूद हैं। कल हैवान मुश्तरक बैन अल इंसान वल फरस वगैरहिमा, जिस तरह के हैवान जो कि जुज़ ज़ाती इंसान है, अक्ल पाती है कि यह हैवान होना मुश्तरक है इंसान के अंदर, फरस के अंदर, गनम के अंदर, मुख्तलिफ और भी जो जानवर हैं उनके अंदर। कमा अन्न फीहा मा यख्तस्सु बिनौइन, और एक और चीज जो अक्ल पाती है, एक ऐसा माना कि जो मुख्तस है उसी नौ के साथ। अन्ना फीहा यानी वो बाज मानी, उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि मा यख्तस्सु बिनौइन, जो किसी एक नौ के साथ खास हैं। नातिकिल मुख्तस बिल इंसान, जिस तरह के नातिक होना है ये इंसान के साथ मुख्तस है। व युसम्मल मुश्तरक फीहे, और जो मुश्तरक उन्सुर होगा, मुश्तरक जुज होगा, उसका नाम है जिन्सन। वल मुख्तस, और जो उन्सुर मुख्तस होगा उसका नाम है फसला, फसल कहते हैं उसको। ये एक मतलब। वयनक़सिमुल जिन्सु वल फ़स्लु इला क़रीबिन व बईद, जिन्स व फ़स्ल करीब और बईद की तरफ तक़सीम होती है। व अयज़न यनक़सिमु अल जिन्सु वल नौ इला आलिन व मुतवस्सितिन व साफ़िल, और इसी तरीके से जिन्स और नौ ये आली, मुतवस्सित और साफ़िल की तरफ तक़सीम होती हैं। वक़द फ़ुस्सिल ज़ालिका फ़िल मंतिक, ये मतलब चूंकि मंतिक का है वहां तफसील से बयान किया गया है, लिहाजा हम इसकी तफसील में नहीं जाते। ये एक मतलब था। दूसरा मतलब कि जो अर्ज किया था कि पहले अभी पिछली फासल में ही उसकी तरफ तज़क्कुर दिया था, असल मकाम उसका यहां पर है। थोड़ा दिक्कत कीजिएगा, इंशाअल्लाह मतलब जो है वो समझ में आ जाएगा, चूंकि ज़हनियत थोड़ी बहुत आपकी बनी हुई है उस मतलब की निस्बत, मजीद तफसील से मतलब रोशन हो जाएगा। आपको याद होगा कि जब हमने एतबारात माहियत की बहस शुरू की थी और जब बिशर्ते ला पर पहुंचे थे, तो वहां यह बयान किया था बिशर्ते ला की दो इस्तिलाहें हैं, याद होगा थोड़ा बहुत। बिशर्ते ला की एक इस्तिलाह जो एतबारात माहियत के लिए थी कि जिसके अंदर माहियत को ही मद्देनजर रखना है, उसके अलावा किसी और चीज को मद्देनजर नहीं रखना। यह एतबारात माहियत का एक एतबार था। इसके अलावा एक और बशर्ते ला की जो इस्तिलाह थी और माना था, वो वहां पर बयान किया था, उसका मकाम यहां पर है हकीकत में। वो मतलब अब यहां पर दोबारा जब वजाहत होगा तो वो मतलब जहन में आ जाएगा। मैं बिल्कुल सिफर से दोबारा उस मतलब को बयान कर रहा हूं ताकि आपके जहन फिर आमादा हो उस मतलब को हल करने के लिए। और ये मतलब ऐसा मतलब है कि जो फलसफे में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और आप ये भी समझ लें कि कोई भी बंदा अगर आपको आजमाना चाहता है, चाहे शिफाई इम्तिहान में, चाहे कतबी इम्तिहान में, चाहे आपकी काबिलियत को, तो ये सवाल उन सवालात में से है। हम जब इंसान को देखते हैं, इंसान की मिसाल को लेकर चलते हैं, तो हम देखते हैं कि इंसान मुख्तलिफ अज्जा का मुरक्कब है। हम देखते हैं कि इंसान ऐसा जिस्म है, या आप यूं कहें कि ऐसा जौहर है कि जो अबआद सलासा रखता है। अबआद सलासा यानी तूल, अर्ज और उमुक, जिसको जिस्म कहते हैं। और ये ऐसा जिस्म है कि जो नमूव करता है, और इसका जो नमूव करना है, रुश्द व नमूव करना है,
یہ اس کا ہے بھی ارادی، یعنی رشد و نمو سے ہٹ کر الگ طور پر حرکت بالارادہ بھی رکھتا ہے، حساس بھی ہے، یعنی اگر کوئی چیز اس کے بدن پہ لگ جائے تو حساسیت دکھاتا ہے، اور تحرک بھی ہے، متحرک بھی ہے، حرکت بھی کرتا ہے ارادے کے ساتھ۔ پودا حرکت کرتا ہے لیکن ارادہ نہیں ہے اس کا، لیکن حیوان جب حرکت کرتا ہے تو اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو انسان میں پائی جاتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حرکت بالارادہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان تفکر بھی رکھتا ہے۔ جب اس انداز میں ہم انسان کو دیکھتے ہیں، ہم یہاں پہ کس قسم کی نگاہ رکھتے ہیں؟ ہم اس قسم کی نگاہ رکھتے ہیں کہ انسان کن چیزوں سے مل کر بنا ہے، جز جز کی طرف نگاہ ہے ہماری۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کی ذات کو تشکیل دینے والے اجزاء کون کون سے ہیں۔ تمام اجزاء انسان کے جمع ہو جاتے ہیں حیوان ہونے اور ناطق ہونے میں، کیونکہ اگر حیوان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جسم سے لے کر جسم نامی تک اور حیوان تک تمام اجناس کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور جب ناطق کہہ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ناطق سے پہلے جتنی فصول ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم انسان کو اگر کہیں کہ اس کی ذات کتنے اجزاء سے مل کر بنی ہے تو طول و تفصیل نہ بھی بیان کریں، اگر اتنا کہہ دے کہ انسان کی ذات 2 اجزاء سے مل کر بنتی ہے، ان میں سے ایک حیوان ہے اور ایک ناطق ہے، تو یہ بات درست ہے اور جواب درست ہے۔ بس یہاں پر ہم نے حیوان کے اوپر نگاہ جز ہونے کے اعتبار سے رکھی ہے، ناطق کے اوپر نگاہ ہماری جز ہونے کے اعتبار سے ہے، یعنی ہم انسان کو گویا کہ اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ہم پانی کی اگر تحلیل کرنا چاہیں تو ہم اگر کوئی سوال کر لے کہ پانی کن اجزاء سے مل کر بنا ہے تو جواب کیا دیتے ہیں؟ پانی مرکب ہے آکسیجن و ہائیڈروجن کے ساتھ، درست ہے؟ اجزاء کے عنوان سے ہم نگاہ کر رہے ہیں، حیوان کو ہم یہاں جزء انسان سمجھ رہے ہیں اور اعتبار کیا ہوا ہے اس جزء کو، ناطق کو جزء انسان کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، اعتبار ہمارا یہاں جزء ہونے کا ہے۔ اور ہم یہ بھی عقل یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ حیوان کے مرحلے پر آنے کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ اب ناطق ہونے کی صورت کو قبول کر لے، لیکن اس سے پہلے صلاحیت موجود نہیں تھی، یعنی جسم نامی کی مرحلے میں وہ انسان بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، جسم ہونے کی حالت میں اس کے اندر انسان بننے کی صلاحیت نہیں تھی۔ جب جسم کا مرحلہ طے ہو گیا، جب جسم نامی کا مرحلہ طے ہو گیا، جب حیوان ہونے کا مرحلہ طے ہو گیا، اب حیوانیت کے مرحلے کے اندر یہ قدرت، یہ طاقت آ گئی ہے، یہ آمادگی اس کے اندر آ گئی ہے کہ وہ اب ناطقیت کی صورت کو قبول کر لے۔ چونکہ اس مرحلے میں دقت کریں، نتیجہ لے رہا ہوں اس مطلب کا، چونکہ ناطق کی صورت کو قبول کرنے کی صلاحیت اس حیوان کے اندر آ گئی ہے، اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ حیوان مادہ ہے انسان کے لیے، حیوان مادہ ہے انسان کے لیے، چونکہ حیوان ہے حقیقت میں کہ جو صورت ناطقیت کو قبول کر رہا ہے۔ اگر حیوان ہونا نہ ہوتا تو ناطق کی صورت کو کوئی بھی قبول نہ کر پاتا۔
बस चूंकि हैवान के मरहले में आकर हैवान के अंदर यह सलाहियत आती है कि वो नातिक की सूरत को कबूल करे, बस इस एतबार से हम हैवान को मादा इंसान कहते हैं। दुरुस्त है। और फसल चूंकि फ़िअलियत का नाम है, यानी इंसान कब इंसान कहलाता है कि जब इस हैवान के ऊपर नातिक होने की सूरत आ जाए, उस वक्त ये इंसान कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि इंसान को फ़िअलियत अता करने वाली कौन सी चीज है? नातिक। बस वो सूरत है, क्योंकि सूरत फलसफे में किसको कहते हैं? फ़िअलियत को। बस नातिक सूरत है, और इस सूरत को जो कबूल कर रहा है वो क्या है? मादा। बस जब हम इंसान के अज्जा को मद्देनजर रखते हैं, इंसान को जुज जुज एतबार से देख रहे होते हैं, हैवान को बेउनवाने जुज निगाह करें, नातिक को बेउनवाने जुज निगाह करें, तो अज्जा के एतबार में हैवान मादा कहलाता है और नातिक क्या कहलाती है? नातिक जो है वो सूरत कहलाती है। मादा व सूरत। एक और एतबार हम इस हैवान के बारे में कर सकते हैं। अभी तक तो हमने जुज जुज का एतबार किया था, और जुज जुज का एतबार करने की खुसूसियत यह है कि जुज कभी दूसरे जुज पर हामिल नहीं हो सकता, और जुज कभी कुल के ऊपर हामिल नहीं हो सकता। यानी जब आप पानी को जुज जुज कर देते हैं ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के अंदर, तो आया आप कह सकते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन ऑक्सीजन है? नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, एक दूसरे पर काबिल हामिल नहीं है। और आया आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन पानी है? नहीं, ऑक्सीजन पानी नहीं है, बल्कि जुज़ पानी है। इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है वो जुज़ पानी है, न कि ऑक्सीजन पानी है। बस जब अज्जा में आप तकसीम कर देते हैं, तो जुज और कुल का राबता इस किस्म का होता है कि जुज कभी कुल पर हामिल नहीं होता, और जुज कभी अपने दूसरे जुज के ऊपर हामिल नहीं होता। इसी वजह से वहां आपको तज़क्कुर दिया था, बेशर्ते ला की जब एतबार जिन्स और मादे के दरमियान पाया जाता है, तो उससे मुराद यह होता है, ला से मुराद यहां हामिल है, यानी बेशर्ते ला अल हामिल, यानी जिसके अंदर हामिल मौजूद ना हो, एक दूसरे पर हामिल ना हो सकते हो। बस ये जो पूरी तहलील आपकी खिदमत में अर्ज की है मादा व सूरत को समझाने के लिए, ये किस एतबार से है कि जब हैवान और नातिक को बेउनवाने जुज निगाह करें, हम ये देखें कि इंसान किन किन अज्जा से मिलकर बना है। जब हमारी निगाह जुज वाली होगी, तो ये जुज कभी भी अपने दूसरे जुज पर हामिल नहीं हो सकता, और ये जुज कभी अपने कुल के ऊपर हामिल नहीं हो सकता। हम नहीं कह सकते कि मादा इंसान है। मादा जुज इंसान तो है, लेकिन इंसान नहीं है। हम नहीं कह सकते कि सूरत इंसान है, जुज इंसान तो है, लेकिन पूरा इंसान नहीं है। और इसी तरीके से हम मादे को सूरत नहीं कह सकते और सूरत को मादा नहीं कह सकते। बस ये मादा व सूरत होने की तहलील है, और ये निगाह हमारी बेशर्ते ला वाली है कि यहां पर कोई भी चीज किसी दूसरी चीज पर हामिल नहीं होती। लेकिन दूसरा एतबार जो पाया जाता है वो ये है कि हम हैवान को बेउनवाने जुज निगाह नहीं कर रहे, हम हैवान को बेउनवाने मुबहम चीज निगाह कर रहे हैं, और इस एतबार से देख रहे हैं कि हैवान या इंसान बन सकता है, या फरस बन सकता है, या गनम बन सकता है, या मसलन और जानवरों की सूरत इख्तियार कर सकता है। इस एतबार से देखते हैं। एतबार की तरफ दिक्कत रहे। इस वक्त हम ये नहीं देख रहे कि हैवान इंसान का जुज है या नहीं, अब हम इस एतबार से देख रहे हैं कि इस हैवान के अंदर सलाहियत है कि ये या तो इंसान की सूरत इख्तियार कर ले, या तो ये घोड़े की सूरत इख्तियार कर ले, या तो ये भैंस की सूरत इख्तियार कर ले, और बाकी जानवरों की सूरत इख्तियार कर ले।
इस उन्वान से अगर आप देखेंगे तो इस वक्त यह हैवान जिन्स कहलाएगा। इस वक्त ये मादा नहीं, क्योंकि मादा जुज अज्जा के एतबार में है। यहां पर हम जुज होने के एतबार से नहीं देख रहे, यहां हम ये देख रहे हैं कि हैवान के अंदर किस किस नौ के अंदर बदलने की सलाहियत है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर सलाहियत है कि वो इंसान बने या वो जानवर बने, सलाहियत मौजूद है इसके अंदर। बस इस निगाह से हैवान जिन्स कहलाएगा। अब ये जिन्स मुबहम है, दिक्कत करनी है, ये ताबीर बहुत इस्तेमाल होती है। जिन्स वही नौ है लेकिन इबहाम रखती है। कैसे इबहाम रखती है? अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि हैवान चाहे तो इंसान की सूरत इख्तियार कर ले, चाहे तो बकर की सूरत इख्तियार कर ले, चाहे तो बाकी जानवरों की सूरत इख्तियार कर ले। हैवान जब तक अपनी हैवानियत की हालत में है, जिन्स की हालत में है, यानी जिन्स की हालत में है, तो आया आप ये तशखीस दे सकते हैं कि ये कहां जा रहा है? नहीं। बस चूंकि आपको नहीं पता हैवान ने क्या बनना है, बस इस एतबार से आप कहते हैं कि जिन्स मुबहम माहियत है। जिन्स मुबहम है चूंकि इसके अंदर अभी मुशख्खस नहीं है कि इसने क्या बनना है। लेकिन जब फसल इसके साथ मिलती है आकर, फसल आकर इसका रास्ता मुअय्यन कर देती है। यानी आप यूं समझें, अगर मैं सादा सी तमसील देना चाहूं तो जिन्स अंधेरी गली में भटक रही है, इसको नहीं पता कि मुझे कहां जाना है, किस रास्ते पर चलना है, इंसान के रास्ते पर चलना है, हैवान के रास्ते, जानवर के रास्ते पर चलना है। फसल आकर इस जिन्स के रास्ते को तय कर मुतअय्यन करती है। फसल कहती है कि तुमने कहां जाना है, नातिक आकर उसके लिए तय कर देती है कि तुम हैवान के जो भटक रही हो, तुमने कहां जाना है? इंसानियत की तरफ। हस्सासुन मुतहर्रिकुन बिल इरादा, अगर फसल आ जाए और नातिक की फसल ना आए तो यह तय कर देती है उसके लिए कि तुमने जानवर होने की तरफ जाना है, इंसान होने की तरफ नहीं जाना। और बाकी फिर जो जानवरों की फसलें हैं, अब हर फसल को इंसान बयान नहीं कर सकता, ना पता है, उन्हीं को अगर मद्देनजर रखे तो रास्ता मुतअय्यन हो जाएगा। बस दिक्कत करें, जिन्स मुबहम चीज है, इसको इबहाम से निकालने के लिए कौन सी चीज आती है? फसल। बस फसल को कहते हैं, फसल मुतहस्सिल है, मुतहस्सुल देती है किसे? जिन्स को। जिन्स को इबहाम से खारिज करती है। बात वाज़ेह है? बस अब मैं वो इस्तिलाह बयान करता हूं जो किताब के अंदर भी है और ये मालूम होता है। इस एतबार में जिन्स वही नो है लेकिन मुबहमन, क्योंकि इसी हैवान के अंदर इंसानियत मौजूद है, इसी ने इंसान बनना है। बस ये जिन्स वही नो है लेकिन इबहामी हालत में। फसल वही नो है लेकिन तहस्सुल की हालत में। यानी जब फसल ने आकर जिन्स को इबहाम से निकाल दिया तो मुतशख्खिस हो गई ये बात कि ये इंसान है। बस आपने देखा कि जब हम जुज जुज का निगाह कर रहे थे, एतबार कर रहे थे, उस वक्त ना तो मादा इंसान तन्हा कहला पा रहा था, ना ही सूरत तन्हा जो है वो इंसान कहला पा रही थी, और ना ही जो है वो मादा सूरत पर हमल हो रहा था। लेकिन जब हमने अपने एतबार को बदला तो वहां पर यह बात समझ में आई कि जिन्स वही नो है लेकिन मुबहम सूरत में मौजूद है, फसल वही नो है लेकिन तहस्सुल की सूरत में मौजूद है। मुतहस्सिल नहीं, दो एतबार से आप देख रहे हैं। जिन्स के अंदर मुबहम सूरत में मौजूद है, दुरुस्त है वही नो है, यानी इंसानियत इसी से तो बननी है। इसी वजह से एतबार ने क्या किया, ये हैवान या इंसान हो सकता है, या बकर हो सकता है, या गनम हो सकता है। इसका मतलब है इसके अंदर मौजूद है इंसान। मौजूद होने से मुराद यह है कि सलाहियत है कि ये इंसान बन सके।
और फसल आकर चूंकि इसको इंसानियत की तरफ ले आती है और इंसान बना देती है, इसी एतबार से हम कहते हैं नातिक वही नो है लेकिन तहस्सुली सूरत में, यानी अब हकीकत में इंसान अपनी शक्ल में आ चुका है। इसी वजह से कह रहे फसल वही नो है, चूंकि नो क्या है कि जो जिंदा हो, मुतहर्रिक बिल इरादा हो और दर्द करने वाला हो, तो नातिक भी तो यही है। बात वाज़ेह? बस ये मतलब जो है अल्लामा ने यहां पर बयान किया है, और इसकी तरफ चूंकि पहले इशारा गुजरा हुआ था, मतलब को फिर भी मैंने तफसील से बयान किया है। अब मादा व सूरत में आपकी निगाह जुज जुज वाली होती है, लेकिन जब आप जिन्स व फसल की निगाह रखते हैं उस वक्त आपकी निगाह जुज जुज वाली नहीं होती है। उस वक्त आप ये देख रहे होते हैं कि हैवान जो है या तो इंसान बन सकता है या जानवर बन सकता है। तो इस एतबार से हैवान जिन्स है मुबहमन, और इसको इबहाम से निकालने वाली कौन सी चीज है? फसल है। एक और मतलब बयान करके इबारत की तस्दीक करते हैं। मतलब सारा बयान हो गया इस फसल का, वही पिछले वाला मतलब कि अगर आप जुज जुज की निगाह रखेंगे मादा व सूरत पर, तो मादा वही जिन्स है लेकिन बेशर्ते ला, और जिन्स वही मादा है लेकिन ला बेशर्त। मादा और जिन्स में कोई फर्क नहीं है हकीकत में, फकत एतबार का फर्क है। अगर आप उसको जुज जुज की निगाह से देखेंगे, बेशर्ते ला की निगाह से देखेंगे, तो वो मादा कहलाएगा। लेकिन अगर उसको आप ला बेशर्त के उन्वान से देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? जिन्स कहलाएगा। बस फर्क बैने जिन्स वल मादा क्या है? बेशर्ते ला और ला बेशर्त का। और बेशर्ते ला कैसे हमने लिहाज करना है, ये आधे घंटे की जो वजाहत की है वो यही मुराद है कि बेशर्ते ला की निगाह कब बनती है, यानी कब बनती है? जब जुज जुज की तरफ निगाह हो। ला बेशर्त वाला एतबार कब बनता है? कि जब हम हैवान को मुबहम हालत में देखें, जब हम हैवान को जुज के उन्वान से ना देखें बल्कि उसकी इबहामी सूरत को मद्देनजर रखें कि इस हैवान में क्या क्या बनने की सलाहियत है। ये अगर हमारी निगाह होगी तो उस वक्त हम कहेंगे कि यहां पर यह ला बेशर्त है, और इस वक्त इसका नाम जिन्स है, ना कि मादा। बात वाज़ेह? बस अगर सवाली इम्तहान अगर आ जाए कि मादा व सूरत में क्या फर्क है, मादा व जिन्स में क्या फर्क है, तो आपने ये तबयीन बयान करनी है। इबारत देखें, सुम्मा इन्ना इज़ा अखज़ना माहियत अल हैवान मसलन, जब हम माहियत इंसान को मद्देनजर रखते हैं, अख्ज़ करते हैं, वहिया मुश्तरकुन फीहा अक्सर मिन नौइन या अक्सर मिन नौइन, तो ये मालूम होता है कि माहियत इंसान एक से ज्यादा अनवा के अंदर मुश्तरक है, कि पहले आपको बयान कर दिया है। वह अकलनाहा, और हमने उसको तअक्कुल किया है इस एतबार से कि अन्नहा, के वो माहियत हैवान जिस्मो नामिन हस्सासुन मुतहर्रिकुन बिल इरादा, तो ये क्या है? जिसमें नामी है और हसास है और हरकत करती है इरादे के साथ। जाजा अन्ना अकेलहा वहदहा, मुमकिन है हमारे लिए कि हम उस माहियत इंसान को जुदा तअक्कुल करें। ये जुदा तअक्कुल से क्या मुराद है? यानी जुज होने के एतबार से तअक्कुल करें। तो इस एतबार से क्या होगा फिर? बेहैस, इस तरीके से कि यकूनो कुल्लु मा युकारिनुहा मिनल मफाहीम, वहदहा की तारीफ कर रहे हैं यहां पर। यानी ये जो हमने कहा है कि अगर हम माहियत हैवान को वाहिद होने के एतबार, यानी तन्हा होने के, तन्हा हैवान को अगर हम मद्देनजर रखें, उससे क्या मुराद है? उससे यह मुराद है कि इस तरीके से निगाह करें उसके ऊपर कि हर वो चीज कि जो माहियत हैवान के मुकारिन है, उसको अगर देखें तो ज़ाइदन अलैहा, तो वो मुकारिन चीज उसका गैर हो, उससे जुदा हो, उस पर ज़ाइद हो। हैवान का मुकारिन क्या है इंसान की निस्बत? नातिक।
توجہ کر کے چلیں گے تو مطلب سمجھ آئے گا. حیوان کا مقارن کیا ہے؟ ناطق. اگر ہم حیوان کو اس عنوان سے دیکھیں، یعنی فقط تنہا حیوان کو مد نظر رکھیں، جز والا اعتبار رکھیں کہ حیوان جز انسان ہے، تو اس اعتبار میں حیوان کا جو مقارن ہوگا، جو کہ فصل ہے، جو کہ ناطق ہے، ناطق، تو یہ ناطق کیا کہلائے گا؟ زائد ہے حیوان پر، یعنی غیر ہے حیوان کا. یعنی حیوان اور انسان دو جدا جدا چیز، حیوان اور ناطق دو جدا جدا چیزیں ہیں. ایک جز حیوان ہے اور ایک جز کیا ہے؟ ناطق ہے. کل ما یقارنها من المفاہیم، مفاہیم میں سے جو کوئی بھی مفہوم اگر اس کے مقارن ہوگا زائدا علیہا تو وہ زائد شمار ہوگا، خارجا من ذاتہا اس کی ذات سے خارج ہوگا. حیوان ناطق کی معنی میں داخل نہیں ہے اور ناطق کیا ہے؟ حیوان کے معنی میں داخل نہیں ہے. وَتَكُونُ هِيَ مُبَايِنَةً لِلْمَجْمُوعِ غَيْرَ مَحْمُولَةٍ عَلَيْهِ. یہ ماہیت حیوان، ہیا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ہیا تکونو ہیا یعنی ماہیت حیوان. ماہیت حیوان مجموع کے بھی مباین ہے، غیر ہے، اس حالت میں کہ جب ہم حیوان کو جزء انسان کی حیثیت سے دیکھیں تو حیوان غیر از انسان ہے. یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ حیوان انسان ہے یا انسان حیوان ہے. انسان حیوان نہیں ہے بلکہ حیوان کیا ہے؟ جزء انسان ہے. بس چونکہ حیوان جز ہے، پس جز کیا ہوتا ہے؟ مجموع کا مباین ہوتا ہے، مجموع کا غیر ہوتا ہے. غیر محمولۃ علیہ اور اس کے اوپر قابل حمل نہیں ہوتا، بشرط لا ہوتا ہے. کما انہا غیر محمولۃ علی المقارن الزائد، اسی طریقے سے یہ ماہیت حیوان مقارن زائد کے اوپر بھی قابل حمل نہیں ہوتی. کون ہے مقارن زائد؟ یعنی ناطق. یعنی حیوان کو ہم ناطق کے اوپر بھی حمل نہیں کر سکتے. یہ بریکٹ بند ہو گئی، بحیث سے لے کر یہاں تک بریکٹ ہے. اصل مطلب یوں ہے کہ جازا ان نعقلھا وحدھا، ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم ماہیت حیوان کو تنہا جدا تعقل کریں. تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تو مطلب یہ ہوگا کانت الماہیت المفروضۃ مادۃ بالنسبۃ الی ما یقارنھا. تو اس وقت یہ ماہیت حیوان مادہ کہلائے گی، کس کی نسبت؟ ما یقارنھا، کہ جو اس کے مقارن ہے. کون ہے اس کے مقارن؟ ناطق. چونکہ ناطق نے آ کر کس پر سوار ہونا ہے؟ ماہیت حیوان پر. پس چونکہ یہ قبول کر رہا ہے، ماہیت حیوان قبول کر رہی ہے ناطق کی صورت کو، پس یہ مادہ ہے اور ناطق کیا ہے؟ صورت ہوگی اس کے نسبت. پس جب ہم حیوان کو تنہا نگاہ کرتے ہیں، جز ہونے کے اعتبار سے نگاہ کرتے ہیں، تو یہ ماہیت کیا ہے؟ مادہ کہلاتی ہے. وَعِلَّةً مَادِّيَّةً لِلْمَجْمُوع، اور یہ علت مادی کہلاتی ہے مجموع کے لیے. مجموع آپ یہاں پر لکھ لیں، ہماری مثال انسان کے ساتھ چل رہی ہے. کوئی بھی بن سکتا ہے، جو بھی مثال لے لیں، لیکن فعلاً ہم انسان کے ساتھ چل رہے ہیں. مجموع سے مراد انسان ہے، کیونکہ انسان مرکب ہے حیوان اور ناطق سے. اس کا ایک جز حیوان ہے، دوسرا جز جو ہے وہ ناطق ہے، اور مجموع انسان کہلائے گا. تو کہتے ہیں کہ یہ ماہیت حیوان یہ علت مادی کہلائے گی مجموع کے لیے. علت مادی سے کیا مراد ہے؟ کہ جب آپ مرحلہ علت و معلول میں جائیں گے تو وہاں یہ بحث آئے گی کہ علت کی مختلف قسمیں ہیں. ان میں سے ایک قسم جو علت مادی ہے. مثلا یہ لکڑی اس میز کی نسبت علت مادی ہے، چونکہ جب تک یہ مادہ لکڑی نہ ہوگا اس وقت تک آپ یہ میز بنا نہیں سکتے، چاہے ماہر ترین آپ جو ہے مستری لے کر آ جائیں اس کو بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، خود اس مادے کو، اس مٹیریل کو کہ جو استعمال ہوتا ہے ایک چیز بنانے کے لیے، اس کو علت مادی کہتے ہیں. بس چونکہ حیوان جزء انسان ہے، انسان کی ذات کو تشکیل دینے میں جز واقع ہو رہا ہے، کردار رکھتا ہے اپنا، اس اعتبار سے ہم اس کو علت مادی انسان کہیں گے. یہ ایک اعتبار تھا. یہ کون سا اعتبار تھا؟ بار بار تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ مطلب آپ لوگوں کو بھول جائے گا. یہ جز والا اعتبار تھا.
वजाज़ अन अक़िलहा मक़ीसतन इला इद्दतिन मिनल अनवा, और मुमकिन है कि माहियत इंसान को हम तअक्कुल करें, लेकिन किस एतबार से? मक़ीसतन इला इद्दतिन मिनल अनवा, मुकाइसा करें मुख्तलिफ अनवा की तरफ। यानी हम इस एतबार से देखें कि इंसान क्या क्या बनने की सलाहियत रखता है। इंसान हैवान क्या क्या बनने की सलाहियत रखता है। हैवान में इंसान बनने की सलाहियत है, हैवान में जानवर बनने की सलाहियत है, मुख्तलिफ जानवर जो हैं। इस एतबार से अगर निगाह करें तो इसको मजीद तफसील करते हैं। कअन्ना अक़िला माहियत अल हैवान, हम माहियत हैवान को तअक्कुल करें, बेअन्नहा, कि वो अल हैवानुल्लज़ी हुआ, वो ऐसा हैवान है कि जो इम्मा इंसानुन व इम्मा फरसुन व इम्मा बकरुन व इम्मा गनमुन, कि जो ये बन सकती है। फतकूनु माहियतन नाक़िसतन गैर मुहस्सलतिन, तो इस हालत में ये माहियत नाकिस भी शुमार होगी और मुबहम भी शुमार होगी। गैर मुहस्सल यानी मुबहम होना, पता ना होना कि ये कहां क्या बनेगी, इसको ये कहेंगे। हत्ता यंज़म्मा इलैहा फस्ल अहद तिलकल अनवा, यहां तक कि इसके साथ जमीमा होती है उसी नौ की फसल आकर, फयुहस्सिलुहा, वो फसल आकर इस माहियत को आकर क्या करेगी? तहस्सुल अता करेगी। किस सूरत में? नौअन तामन, वो नौ ताम बना देगी, यानी नौ ताम को वजूद अता करेगी। कौन आकर? यही फसल कि जो उस नौ के लिए इसके साथ मरबूत होगी। फतकूनु हिया ज़ालिकन नौ बेऐनिही, बस इस एतबार में माहियत हैवान बेऐनिही वही नौ है। हैवान बेऐनिही इंसान है, लेकिन मुबहमन होगा। व तुसम्मा अल माहियतुल मअखूज़तु बिहाज़ल एतबार, अगर इस किस्म का आप एतबार कर लेते हैं तो इस वक्त हम माहियत हैवान को क्या नाम देंगे? जिन्सा। वल्लज़ी युहस्सिलुहु, और जो चीज इसको तहस्सुल अता करेगी उसको हम क्या नाम देंगे? फसल का। फसल जो है वो तहस्सुल, मसलन आपसे अगर कोई पूछ ले कि जिन्स और फसल का क्या राब्ता है आपस में, तो आप ये कहेंगे कि फसल तहस्सुल अता करती है जिन्स को, और जिन्स मुबहम होती है, इसके अंदर तहस्सुल मौजूद नहीं होता। वल एतबारान फिल जुज़इल मुश्तरक जारियान बेऐनिहिमा फिल जुज़इल मुख्तस, फरमाते हैं अभी तो हमने बात की है मादा व जिन्स की, कि अगर जुज़ होने का एतबार रखें तो मादा कहलाएगा, अगर हम अनवा की तरफ मुकाइसे वाला लिहाज करें तो ये मादा क्या कहलाएगा? जिन्स। कहते हैं यही बात हम क्या है जुज़ मुख्तस के बारे में कह सकते हैं। यानी अगर हम नातिक को जुज़ के उन्वान से देखेंगे कि वो सूरत कहलाएगी, और अगर हम उसको मुकाइसे के उन्वान से देखेंगे तो उस वक्त क्या है? ये फसल कहलाएगी। वह युसम्मा बिल एतबारिल अव्वल, बेतबार अव्वल क्या है? जुज़ होने वाली हालत। सूरतन, तो ये सूरत कहलाएगी। वह यकून जुज़अन, तो ये जुज़ इंसान होगी। ला युहमलु अलल कुल, ना तो ये इंसान पर हमल हो सकती है, वला अलल जुज़इल आखर, और ना ही हैवान पर हमल हो सकती है। वबिल एतबार सानी, और दूसरे एतबार से हम इसको, कौन सा दूसरा एतबार? यानी मक़ीसतन इला, मसलन वो जो बयान किया था, यानी जहां पर आप जो है वो जुज़ वाला एतबार ना रखते हो तो उस एतबार से हम उसको फसल कहेंगे। तो इस सूरत में युहस्सिलुल जिन्सा, ये फसल जिन्स को तहस्सुल अता करेगी। व युतम्मिमुन नौआ, और नौ को तमाम करेगी। व युहमलु अलैहि हमलन अव्वलिया, और इस वक्त ये फसल जिन्स के ऊपर हमल होगी, और हमल भी कौन सा होगा? हमले अव्वली, हमले अव्वली के उन्वान से हमल होगी उसके ऊपर। ये कुल्ले फसल का एक मुहतवा था कि जो अल्लामा ने यहां पर बयान किया है कि मादा व जिन्स में क्या राबता है और सूरत और फसल में क्या राबता है। इसके बाद अल्लामा इससे तीन नतीजे लेते हैं कि जो इसमें वाज़ेह हो चुके हैं, फकत हमने अल्लामा ने इसको खोलकर बयान कर दिया है ताकि मजीद मतलब जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद।